بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہر مسلمان کو ایک خوشی اور مسرت ہے، ہر مسلمان کا دل باغ باغ ہے، وہ اس لیے کہ اسی مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ لہذا ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے اس مہینے کے اندر کچھ ایسے عمل کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھی طریقے سے اپنایا جائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے۔ تو آئیے دوستو، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے عمل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر مسلمان کو ہر مہینے میں کرنا چاہیے، ہر دن کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے اس مہینے کے اندر وہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا۔ کیسا شکر؟ شکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اے مولا کریم، اے رب العالمین، اے پروردگار، آپ نے ہم کو اپنے محبوب، اپنے لاڈلے پیارے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم نے اللہ سے کوئی درخواست، کوئی اپیل، کوئی گزارش نہیں کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، برکت سے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ لہذا اس بات پر ہم کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل جو اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس کا معنی ہے اور مطلب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میری سنتوں سے محبت کرے۔ سنتوں سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان پر عمل کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ آج دیکھیے مسلمان جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ کس لیے جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ مجھ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو میری سنت سے محبت کرو۔ میری سنت سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری سنت پر چلو۔ اب دیکھیے، ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے بارے میں ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہا ہے، سنتوں سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سچا عاشق رسول بنے، اس کا نام سچے عاشقوں کے اندر آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے عاشق ہیں، ہم زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، لیکن زندگی سنتوں سے خالی ہے، ہماری زندگی عمل سے کوئی ہے، بالکل ایک نوٹ بک ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی ہے کہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر کہیں بھی کوئی سنت نظر نہیں آ رہی ہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟
कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मैं अपने आप से भी और उन मुसलमानों से भी सवाल करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि हम ईद मिलादुन्नबी इसलिए मनाते हैं कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम जुलूस इसलिए निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल को कि हम प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं, लेकिन प्यारे आका से मोहब्बत का ये मेयार नहीं है, ये तराजू नहीं है, बल्कि प्यारे आका से मोहब्बत का मेयार और तराजू ये है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं या तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम कितने वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और हम कितनी पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं और हम कितनी दिलजमी और यकसुई के साथ नमाज को अदा कर रहे हैं। प्यारे आका ने फरमाया था कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा। आज हम और आप हैं दिन भर में 100 मरतबा झूठ बोलते हैं, 200 मरतबा झूठ बोलते हैं, बल्कि जो भी बात निकालते हैं झूठ ही बोलते हैं। प्यारे आका ने फरमाया कि मेरा उम्मती धोखा नहीं देगा, मेरा आशिक धोखा नहीं देगा। हमारी जिंदगी क्या है कि हम हर मिनट पर, सेकंड पर सामने वाले से बात जुबान के जरिए कुछ और करते हैं, लेकिन दिल के अंदर कुछ और होता है। लिहाजा अगर हम सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, मुहिब्बे रसूल बनना चाहते हैं, और अगर हम जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि हमारी जिंदगियों के अंदर इश्क रसूल होना चाहिए, इत्तिबाए रसूल होना चाहिए, सुन्नत रसूल हमारी शक्ल से जाहिर होना चाहिए। और ये कि एक हदीस मुबारका में आता है जो तीसरा अमल इस महीने के अंदर और हर महीने के अंदर करना चाहिए, लेकिन खास तौर से इस महीने के अंदर वो क्या है, वो ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखा करते थे, यानी सोमवार के दिन। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप इस दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो प्यारे आका ने फरमाया, मैं पीर के दिन इसलिए रोजा रखता हूँ कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, इस दिन में पैदा हुआ था। लिहाजा अगर हमको कोई खुशी मनानी है, अगर हमको कोई मोहब्बत का इजहार करना है, तो हमें ये चाहिए कि हर पीर के दिन रोज़ा रखें, और नहीं तो ख़ास तौर से रबीउल अव्वल के महीने में जितने भी पीर के दिन पड़े, उन तमाम के तमाम पीर के दिनों में, सोमवार के दिनों में हमको रोज़ा रखना चाहिए। और इसी तरह से हदीस मुबारका में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप हर जुमेरात को रोज़ा क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इस दिन आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल पेश किए जाएं जुमेरात के दिन, तो मैं ये चाहता हूँ मैं रोज़े की हालत से हूँ। इसी तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14 और 15 तारीख हर महीने की इन तारीख में रोज़ा रखा करते थे। अगर हम वाकई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उल्फत करने वाले हैं, चाहत करने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों का एहतमाम करें। वो इस तरह से कि पीर के दिन भी रोज़ा रखें, जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखें, और 13, 14, 15 तारीख को भी रोज़ा रखें, और पूरे महीने में और पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें। लिहाजा ये काम हमें ज़रूर 3 काम करना चाहिए। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने हमको अपने महबूब रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। दूसरा ये कि हमें नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करना चाहिए। तीसरा ये कि रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।